Dear students, you are all studying of our country's character. After the independence of our country, unity in diversity, diversity in unity. Unity in diversity or diversity in unity. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ, ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. This is of our country's character, country's people's character. Because India is diversity. Various type of peoples are there. Various type of religions are there. Various type of foods are there. Different type of dresses and others. Therefore, we are called unity in diversity or diversity in unity. So as it is the poem, the Song of India. This poem is written by C. Subramanya Bharati. This is one of the most interesting poem. Could you learn? Translated Prema Nandakumar of this poem. You see the poem. This is the hall of song and dance. For blissful freedom is ours at last. Gone are those days of caste-born pride. Gone is the foreigner's mind. Gone is passive subservience. Gone is the trickster's way. Freedom is our universal speech. Equality the experiential grace. We will blow the conch of victory and publish the truth to all. We see that all are equal burden. Now lie and deceit or dead. Only the good men are free. Free has peace and peace. Honor to the plowman and the worker. Shame to the glutton and the weak. We will not water the wastelands, nor respect for the idlers we. We have learned that this is our own land. It will be forever ours. No nation shall enslave us again. We will prosper serving God, our sole Lord. See, this is the heart of song and dance. This is the heart. We are all free because we have taken from the freedom before of the independence. Before of the independence, British were ruled, Europeans were ruled of our country. 350 years were ruled. They are established 1600 East India Company. English East India Company. After they ruled our country, India is independence 1947. August 15. More than 350 years they were ruled of our country. We are all laborers. We are all laborers for the British rule, British people, British officers. One of the example is given to you. Rolls-Royce car is holding for one of the lady of our country. The British officer is come to that village. Then the British officer demanded for the Rolls-Royce car, car. The lady is not given to the British officer because this is my car, not given to you.
ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಂದು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಾಗಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಕಾರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹತ್ತುವಂತಹ ಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಕಾರಿನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾರನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸೆಗಣಿಯ ಬೆರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಗಣಿ ಬೆರಣಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೀಡಮ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದಾಸರಾಗಿದ್ವಿ, ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹಾಫ್, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತೇವೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಸುಭದ್ರದ ಕಡೆಗೆ, ಸುಭಿಕ್ಷೆಯ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬ್ಲಿಸ್ it means a satisfied life. We are all satisfied. No restricted. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. We are living of our country very very full, satisfied. Gone are those days, all those days. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಯಾರು ಯಾವುದೇ ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Don't is half born time, gone is the foreigner's mind. They are all foreigners. Dutch, French, English, and then Portuguese. They were all ruled. They all came from European continent. ಅವರೆಲ್ಲ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಯಾವುದೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂತವರು ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನೇ ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ದೇಶವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಬಂದು ಇವರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಟಗಳ ಆರಂಭವಾದ ಕೊನೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವೆಲ್ಲ ಹೋದವು. Gone is passive, subservient. Subservient means we are all slaves. ನಾವೆಲ್ಲ ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಗುಲಾಮ, subservient. God is the trickster's way. Tricksters. They are all putting the tricksters. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ನೀತಿ ಇತ್ತು, ಒಡೆದು ಆಡುವ ನೀತಿ, ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್. ಅಂತಹ ಕಪಟ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ದ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಬಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಅದನ್ನ LTTEಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುವರು. ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ತಮಿಳು ಮೊದಲೇ
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಜನಾಂಗ. ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆಗ ಆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು. ಗಲಾಟೆಯಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿಯನ್ಸನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು LTT, ಲಿಬರೇಷನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ ಹೇಳನ್ಸ್ ಅಂತ. ಲಿಬರೇಷನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ ಹೇಳನ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ. ಆ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. God is a trickster's faith. Freedom is a universal speech. Freedom. This is the freedom. ಇಡೀ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದೇ. India is one. Because we are living so many castes, so many religions, various type of foods, various type of dresses, various type of language. ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು 14 ಭಾಷೆಗಳು ಅದರಿದಾವೆ. ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 14 ಭಾಷೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಮಾತಾಡುವ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, equality, fraternity, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಬರ್ಟಿ. ಇವು 3 ತತ್ವಗಳು, ಸಂವಿಧಾನದ 3 ತತ್ವಗಳು: ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವ. ಈ 3 ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತತ್ವಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೇಸ್. ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನತೆ. ಆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಮೇಲಲ್ಲ ಕೀಳಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ, ಬಡವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿ. All are one according to law. All are one among oneness of this country. ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಸಮಾನರು. We will blow the conch of victory. Conch means ಶಂಕಾನ್ಯುಡಿ. Victory. We are all victories. ನಾವೆಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆಯವರನ್ನ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಟ್ರೂತ್. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯಸಿ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿರಿ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಜಯ. ಆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಭಾರತ. ಪಬ್ಲಿಷ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಟು ಆಲ್. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸತ್ಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸತ್ಯ ಮನೋಭಾವನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಾರ್ನ್. ಈಕ್ವಲ್ ಬಾರ್ನ್. ಬಾರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ತ್. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವಿ ಆರ್ ಮೇಡ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ there is no casteism. There is no inequality. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರು ಸಮಾನರಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎನ್ನುವಂಥ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀವ್ ಆರ್ ಡೇಡ್. ನಾವು ಲೈ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳುವಂಥವರು, ಡಿಸೀಟ್ ಕಪಟ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲವಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕಬಳಿಸುವಂತಹ ವಿದೇಶಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಬರದೇ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಚೀನಾ, ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ದೇಶದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ನೇಸ್. ಭಾರತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದಿಂಚು ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ. ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಚೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಪಿಒಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಪಾಕ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ. ಈ ಕಡೆ ಚೀನಾ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮನೆ ತಾನೆ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಪಿಒಕೆನ ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಬಿಡುವಂತಹ ಭಾಗಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಚು ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಬೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಟಿಬೆಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಅಂತ ಚೀನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಟಿಬೆಟ್ ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟಿಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಗುರು ದಲೈ ಲಾಮಾ, ಹೆಸರು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಆ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟಿಬೆಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೀನಾ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಾರತ ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಂಡಗೋಡು ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮುಂಡಗೋಡು ಟಿಬೆಟಿನರ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಟಿಬೆಟಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ದ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ದೇಶವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಾಗಿರಬೇಕು? ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಬೇಕು. Ruin has seed and vision. Ruin has seed, ruin, nasha. Ruin means decline. Havanati. Seed and vision. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. We are all honor to the plowman and the worker. Honor. ಯಾರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ? Plowman. Plowman means farmer. ರೈತರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ. the workers, ಕೆಲಸಗಾರರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು. ರೈತರನ್ನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಆಗ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ. Shame to the glutton and the greedy. Shame to the glutton. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಅಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ glutton. Glutton means ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ.
ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಗಬ 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 ತಿಂತಾರೆ ಈ ದೇಶ ಸಂಪತ್ತನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೈಸೂರು ಲೂಟಿ ಬರಲ್ಲ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ. ಕೊಲೆಗಡಕರಿದ್ದಾರೆ, ಲೂಟಿಕೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜೈಲಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಹೊರಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೀರು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು. ಆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಐಡಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆವರನ್ನು ಸುರಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್. ಸೋಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ nor sweat for the idols. We have learned this, that this is our own land. Own land means India is all over. This is our own land. ಭಾರತ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,82,742 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ದೇಶ. 7th biggest country in the world. ಭಾರತ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ 7ನೇ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. We shall learn that this is our own land. This is our own land, motherland. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ. ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ 135 crores. ಈಗಿರುವಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 135 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಡತನವನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು. ನೋ ನೇಷನ್ shall enslave us again. ಯಾವ ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗೈನ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಲೇವ್, ಮತ್ತೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ನಾವು ಈ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಬಂದು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬಾರದು. We will prosper serving God, our soul Lord. We will prosper serving God. We are all among oneness of His country. So, we are all among oneness. ಎಷ್ಟೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಭಾಷೆ ಇದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಉಡುಪು ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಯನ್. ಇಂಡಿಯನ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು. ಭಾರತ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪೊಯಂ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ is written by very wonderful.